Your comfortable position. Keep lengthening your spine. Relax your shoulders. Lengthen the facial muscles. Gently close your eyes. Bring your attention to your breath. Keep observing the length of the inhalation and exhalation. Take 2 long, deep breaths. Let's start. Close your right nostril with your right thumb. Exhale completely from the left nostril. Inhale. 2, 3, 4, 4. Close both the nostrils and lock your chin down. 2, 3, 4, 5, 6. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin down. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock the chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock the chin. 2,
3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close both the nostrils and lock. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close. Lock the chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close and lock your chin. 2, 3, 4. Up and exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Continue. Last round. Continue. After the last round, exhale from the left nostril and then relax. Closed eyes. Try not to open your eyes immediately after practice. Relax with closed eyes. Just observe the breath. Chain your hands and rub your hands. Generate heat between your hands. Gently place on your eyes. Yes, hi. Let's continue with Magic Rock practice. Take your Magic Rock and recall one thing that you would like to express thanks for in the last 24 hours.
Yeah, let's continue to gratitude journaling. Express thanks for 10 desired states.
Yes. Let's continue to affirmations. Yeah, affirmations lo we will just recall how Michael Jackson used to do affirmations, because అందరూ all the great personalities, కొంతమంది మనకు తెలిసుండొచ్చు, బట్ కొంతమందిది ఐడియా ఉండకపోయిండొచ్చు. బట్ ఆల్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ దే డూ అఫర్మేషన్స్. దే ఆర్ మాస్టర్ విజువలైజర్స్. అందులో మైకేల్ జాక్సన్ ఒకరు. వెన్నెవర్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్టోరీస్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్, ఎంజే ఎగ్జాంపుల్ కేస్ స్టడీ లేకుండా ఏ మేనిఫెస్టేషన్ బుక్లో కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు Michael Jackson. And right now, I think you all know why we're talking about him, because of uh, the movie that got released that is creating the records. And yes, over to Joseph, sir, to help us with a few of the affirmations that MJ used to do. Yeah, good morning to everyone. So, I mean, ఆ రోజు లాస్ట్ వీక్ యాక్చువల్గా నరేన్ గారు ఆల్రెడీ ఆ ఫిలిం చూశారని చెప్పారు. I hope in future I will also be financially having a freedom while watching movie. Also, I'll make money and watch whenever I want. But weekend కోసం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మైకిల్ జాక్సన్, ఐ మీన్ నా ఎరా వాళ్ళందరూ గ్రో అవుతున్నప్పుడు సర్టన్లీ వీ వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హిమ్. We were his great fans. India lo mana beauty. I mean, we could enjoy both pop from Michael Jackson and also our classical from legends like Balamurali Krishna Garu and all. So we had the scope of both spectrum. అయితే ఎంజే స్టోరీ నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలా చదివేవాడిని, బట్ ఈగర్లీ ఫిలిం రాగానే ఐ మిస్ ఫ్యాన్, సో ఐ నీడ్ టు గో అండ్ వాచ్. So initially he was associated with his family, like Jackson Brothers and everything. But he was when he was venturing into his own solo video album Thriller first time. So he need to really come out of all the demons. That one is being controlled by his father, two is coming out alone, away from his brothers. So before recording the album, he comes with these three affirmations saying, "I am confident, I am strong, I am beautiful," and then he goes out to perform. So I recalled, I mean, even I read this, so even interviews ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నేను I used to always say, "You are the best." ఈ రూమ్ లో ఎంతమంది కూర్చున్నారు, you can certainly do the best. You are the best. Come on, let's go with confidence and give the shot. So these three affirmations of Michael Jackson again reminded me to remember everything. So it's like, I am confident, I am strong, I am beautiful. So thank you very much, sir. Thank you very much. Right, thank you. Thank you. And sir చెప్పినట్టు, yes, yeah, my MJ has always been a source of inspiration when it comes to, of course, definitely music and dance. And you know how much I love dance. And one of his statements, ఎలా డాన్స్ చేయాలి, ఎలా అన్ని క్వశ్చన్ ఉందంటే అక్కడ డాన్స్ లేదంటాడు ఆయన. ఎంత పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఐ మీన్ మీకు అర్థం కాగలిగితే, ఎలా అనేది లేదు, నువ్వు కదులుతా ఉండాలంతే. దట్ ఈస్ డాన్స్. థింక్ చేసే చోట డాన్స్ ఆగిపోతుంది. దే ఆర్ ఆల్ మేబీ ఇంటర్స్టెలార్ పీపుల్ అనుకుంటా. అంటే
you just move. That's meditation. Okay, that's what again Osho నేను మళ్ళా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఓకే హౌ ఈ కనెక్ట్స్ టు మెడిటేషన్. సో ఎంజే ఐ మీన్ సార్ చెప్పారు యా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్కి దీనికి పెద్దగా కనెక్షన్ లేకపోయినా కూడా యా టైం పరంగా ఎస్ ఐ టుక్ మై సన్ టు వాచ్ ద మూవీ ఆన్ ఫస్ట్ డే బికాస్ వీళ్ళందరికీ తెలియాలి. నేను సచిన్ గురించి కూడా సచిన్ ఎరాలో వీళ్ళు లేరు కదా, బట్ ఫర్ మై సన్ సచిన్ ఈస్ లైక్ గాడ్ అనమాట. బికాస్ ఐ కాన్వర్స్, ఐ టాక్ లాట్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, ఈవెన్ భగత్ సింగ్. సో ఎంజే గురించి చెప్పి ఆ మూవీ తీసిపోయి ఇచ్చినాక ఇప్పుడు వాడు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాడంటే ఈరోజు వైట్ సాక్స్ కొనేయమంటున్నాడు అనమాట. నిన్న బ్లాక్ షూతో నాతో పాటు డాన్స్కి వచ్చినాడు, మూన్ వాక్ అంతా ట్రై చేసినాడు, తిరుగుతాడు, ఇంతేనా అంటాడు. లేదురా మైకేల్ జాక్సన్ 3 సర్కిల్స్ తిరిగి ఇట్లా నిలబడినాడు, నువ్వు గమనించినావంటే మేబీ షూ ప్రాబ్లం ఏమో అంటాడు. అంటే మరి మనం చేయలేకపోతున్నామే, అది ఒప్పుకోవడం లేవాడు. మైకేల్ జాక్సన్ మీకు చూస్తే 3 టైమ్స్ ఇట్లా తిరిగి మళ్ళీ టోస్ మీద ఇట్లా నిలబడతాడు అనమాట. సో ఈరోజు యా నాకు ఏం మిస్సింగ్ ఉంది, వైట్ సాక్స్ ఒక్కటి మిస్సింగ్ అని ఈరోజు మేము అది దట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, ఒక్కసారి ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఐ మీన్ డౌన్లోడెడ్ the basic affirmations he used to do and the letter he wrote to himself, ivanni I'll just try to tell you. First of all, on excellence, what Michael Jackson used to tell. I'm a magnet for miracles. I'll be the greatest entertainer of all time. My work will touch the souls of millions, and I will settle for nothing less than excellence in every movement and note. అంటే ప్రతి స్టెప్లో, ప్రతి మూవ్లో, ప్రతి నోట్లో, మ్యూజిక్ నోట్లో ఎక్సలెన్స్ కంటే తక్కువ దేనికి కానీ నేను స్టాప్ కాను. నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ గురించి. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాము యూనివర్స్ అండ్ క్వాంటమ్ ఇవన్నీ. హీ యూస్ టు టాక్ దెన్ ఐఎమ్ ఎ ఛానల్ ఫర్ ద లైట్. ఐ అలో యూనివర్స్ టు ఫ్లో త్రూ మీ. నేను ఏ గ్రేట్నెస్ అయితే ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో యూనివర్స్ ఇస్తుంది, బట్ నన్ను వాడుకుంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ ఛానల్, లెట్ ఇట్ ఫ్లో త్రూ మీ. మనీ దగ్గర కూడా భయంకరంగా యూజ్ అవుతుంది మీకు. If you want to manifest money left, right, and center, tell universe that let the money flow through me. Let's make the world more beautiful. Nannu vaduko. I'm all open annattu. So I'm a channel for the light. I allow the universe to flow through me, bringing forth music and dance that the world has never seen. ప్రపంచం ఇంతకు ముందు ఇటువంటి మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది అని కూడా ఊహించలేనివి చాలా నేను తీసుకొచ్చే రెడీగా ఉన్నా. నా నుంచి పంపిదాన్ని యూనివర్స్కి. ఐ మీన్ ట్యూన్ విత్ ద రిథమ్ ఆఫ్ లైఫ్. అదే మనం అనేది ఐ మీన్ అలైన్మెంట్ అంటాం కదా. అలైన్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకు మామూలు రెల్మ్లో వచ్చేసి యాక్షన్ అంటాం, న్యూటన్ ఫిజిక్స్లో. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో అలైన్మెంట్ అంటాం అనమాట. పని ఇంపార్టెంట్ కాదు, అలైన్డ్గా ఉన్నామా లేదా అనేసి. లేదంటే ఎట్టంటే పని చేసుకుంటా ఉంటాం. అలైన్డ్గా, దట్స్ వాట్ ఈ టాక్స్ హియర్. ఐ మీన్ ట్యూన్ విత్ ద రిథమ్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే యూనివర్స్ నేను రిథంలో ఉన్నాను. అండ్ ఐఎమ్ ఎ విజనరీ. ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ మూవింగ్ క్లోజర్ టు మై గోల్స్, టు మై అల్టిమేట్ గోల్స్. ఇప్పుడు మీరు రోజు రాసే అఫర్మేషన్స్లో ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ అఫర్మేషన్. నేను ఒక విజనరీని, ప్రతిరోజు నా లక్ష్యాలకి ఇంకొంచెం దగ్గర వెళ్తున్నాను నేను. చాలా పవర్ఫుల్.
I'm inching towards my ultimate goals. I possess the discipline, the heart, and the energy to change the world through my passion. This is next level. ప్రపంచాన్ని నా డిసిప్లిన్, నా హార్ట్, నా ఎనర్జీ ద్వారా మార్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఈజ్ నాట్ జస్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ డూయింగ్ సమ్ గుడ్ స్టెప్స్. ఈజ్ థింక్ అబౌట్ చేంజింగ్ ద వరల్డ్. ఎంత పవర్ఫుల్ అఫర్మేషన్స్ కాకపోతే ఇప్పుడు మైకేల్ జాక్సన్ చనిపోయిన ఆల్మోస్ట్ 25 ఏళ్ళ తర్వాత మావాడు వైట్ సాక్స్ అడుగుతాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ గైస్. దిస్ కాల్డ్ లెగసీ. మనం మన ఇంట్లో ఇది ఎన్ని రోజుల నుంచి చెప్తాన్నా వీడు వింటబ్బని మనం మన వాళ్ళని ఇంపాక్ట్ చేయనప్పుడు ఒక పర్సన్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ 20 years తర్వాత చిన్న పిల్లోని ఈజ్ ఏబుల్ టు సి, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లెగసీ. ఓకే. అండ్ యా, నేను చెప్పిన దాంట్లో అంటే దాని తెలుగులో కొన్ని లైన్స్ లైక్, నేను పసి పిల్లవాడి లాంటి స్వచ్ఛమైన హృదయము మరియు ఎంతో అనుభవజ్ఞుడి లాంటి జ్ఞానంతో ముందుకు సాగుతున్నాను. ప్రతి క్షణంలో ఉన్న అద్భుతాన్ని చూడాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను మరియు ఆ వెలుగుని అందరితో పంచుకుంటాను. ఇవన్నీ ఐ థింక్ ఐ ప్రాబ్లీ విల్ షేర్ దిస్ విత్ యూ లేటర్. రిలేట్ చేసుకొని ఎన్షూర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ అఫర్మేషన్స్. ఇప్పుడు మనం రోజు రాసే అఫర్మేషన్స్ కావచ్చు, ఏది యూజ్ చేస్తాము. And next, let's get into Ho'oponopono. Shashi Pallavi ma'am, will she be? No, sir, I don't see her here. Okay, yeah, you don't see her. Fine. So let us Srinivasulu sir. Yeah, you can do Ho'oponopono. Thank you, sir. Great morning, sir. Morning, sir. 1 second, sir. So all of you sit properly and direct your back. Close your eyes. Breathe in, breathe out for 3 times deeply. All of you close your eyes and just listen. I'll read the Mani Ho'oponopono prayer and you can recite your own. Let's start. I take responsibility for the subconscious pattern and generational beliefs I have carried. I'm sorry for the times I viewed money through the lens of fear or scarcity or resentment. I'm sorry for any way I have pushed abundance away. Please forgive me for disrespecting the energy of money or dishonoring its role in my life. Please forgive me for any resistance I have held against my own freedom. I ask for the cleansing of these memories. Thank you for the constant abundant flow of money that is now entering in my life. Thank you for the lessons learned in the scarcity and the wisdom I now have in plenty. Thank you for the money that arise easily, effortlessly, and consistently.
I love money. I love for the good you allow me to do in the world. I love the freedom you represent. I love myself enough to receive everything the universe has to offer. I'm sorry, money. Please forgive me, money. Thank you, money. I love you, money. I'm sorry, money. Please forgive me, money. Thank you, money. I love you, money. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Relax. Gently open your eyes and feel relaxed. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's hear about a health testimonial from Shashi. Yeah, thank you, sir. Hi, everyone. A very good morning. Yeah, I would like to share మా మదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు చెప్తున్నాను. లైక్ ఆల్మోస్ట్ 10+ years బ్యాక్ షీ వాస్ diagnosed with almost 40% of block in the heart. Okay, సో దాని తర్వాత లైక్ మెడికేషన్స్తోనే క్లియర్ అవుతుందని చెప్పారు. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ స్టంట్ అదంతా చెప్పారు. సో దే గేవ్ సమ్ మెడికేషన్ అప్పుడు ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో చూపించినప్పుడు. దాని తర్వాత లైక్ Sorry to interrupt. Yeah. How did they come to a conclusion that 40% blockage? What test did you do? యాంజియోగ్రామ్స్ ఓ చేశారా? చేశారు. ఓ వావ్. అండ్ ఎందుకు చేయాలనిపించింది? అంటే మై మదర్ అంటే తను కొంచెం పెయిన్ వచ్చేదన్నమాట హార్ట్‌లో అప్పుడప్పుడు. సో ఓకే. నియర్ బై హాస్పిటల్‌లో చూయించినప్పుడు వాళ్ళు ఐ థింక్ ఈసీజీ, 2D ఎకో చేసి ఇట్స్ బెటర్ మీరు ఈసీజీ అబ్‌నార్మల్ ఉండడంతో బెటర్ యూ గో టు అని అప్పుడు ఇక్కడికి ఐ మీన్ హైదరాబాద్‌లో ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌కి రికమెండ్ చేశారు. ఆమె ఏజ్ ఎంత అప్పుడు? అరౌండ్ 45-50 సార్ అప్పుడు. అప్పుడు. యాహ్! ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్? ఇట్స్ మోర్ దాన్ 10 years. 10 years బ్యాక్ యాంజియో చేశారు. యెస్. ఓకే, గో హెడ్. యాహ్! సో అప్పుడు చెప్పింది 40% బ్లాక్ అని చెప్పారు. బట్ ప్రస్తుతానికి వి కెన్ గో విత్ మెడికేషన్ అని చెప్పి దే సజెస్టెడ్ సమ్ మెడికేషన్. సో అలాంగ్ విత్ దట్ అప్పటికి కొద్దిగా దీని గురించి ఐ మీన్ అప్పట్లో మనం చేసిన సిండ్రోమెక్స్ ఇవన్నీ వాటి వల్ల మేము ఐ మీన్ వి గాట్ సమ్ అవేర్‌నెస్ ఆన్ omega-3 ఇదంతా ఎలా యూజ్ అవుతుందనేది. సో కైండ్ ఆఫ్ వి స్టార్టెడ్ యూజింగ్ అంటే అమ్మకి చెప్పాము ఇలా వాడితే బాగుంటుందని.
సో షీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ omega-3. సో రెగ్యులర్గా సాల్మన్ omega-3 న్యూట్రలైట్ సాల్మన్ omega-3 రెగ్యులర్గా వాడడం మొదలుపెట్టారు. ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ అంటే భోజనం తర్వాత ఒక సాఫ్ట్ జెల్ వేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది తనకి. అలా ఇయర్స్ టుగెదర్ అలా చేయడంతో రీసెంట్గా షీ వెంట్ ఫర్ ఏ సర్జరీ అనమాట. ఇలా షోల్డర్ సర్జరీ కొంచెం కింద పడడంతో యాక్చువల్లీ తను ఇప్పటికలా 3 టైమ్స్ సేమ్ రైట్ సైడే పడ్డారనమాట. కానీ ఎప్పుడే కానీ బోన్ ఫ్రాక్చర్ వరకు వెళ్ళలేదు అది. అంటే లైక్ షీఈస్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ సప్లిమెంటేషన్. బట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే అట్లా మల్టిపుల్ టైమ్స్ పడేసరికి టెండన్ బ్రేక్ అయింది. దానికి మళ్ళీ సేమ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు దే చెక్డ్ అంటే అన్ని సర్జరీ ప్రొఫైల్ తీసినప్పుడు లైక్ హార్ట్ సైడ్ కూడా చెక్ చేశారు. అప్పుడు ఇట్స్ లైక్ నాట్ టూ రిస్కీ. షీఈస్ గుడ్ అనమాట. షీఈస్ అంటే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు షీఈస్ రెడీ టు గో ఫర్ సర్జరీ అనేది. అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అప్పట్లో 40% బ్లాక్ ఉన్న హార్ట్ ఇప్పటికీ షీఈస్ డూయింగ్ వెల్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో కంటిన్యూస్గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సప్లిమెంటేషన్ అండ్ అదర్ నాట్ ఓన్లీ సాల్మన్ omega-3 బట్ అదర్ సప్లిమెంటేషన్ లైక్ మల్టీవైటమిన్స్, సి ఇలాంటి సప్లిమెంటేషన్తో షీఈస్ డూయింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ. అండ్ యా అంటే లైక్ వేర్ ఎవర్ షీ గోస్, ఇంట్లో ఉన్న ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మా దగ్గరకు వచ్చిన మా బ్రదర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన ఎవ్రీబడి యూజింగ్ ద సేమ్. సో యాక్చువల్లీ షీ నో నీడ్ టు క్యారీ ఇట్ ఆల్ ఓవర్ అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వీ హ్యావ్ దట్ అవైలబిలిటీ. సో షీ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ వీ డోంట్ సీ ఎనీ రిస్క్ ఆన్ హర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ సార్. బికాజ్ ఎందుకంటే అప్పుడు తీసిన టెస్ట్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు తీస్తున్న టెస్ట్లు దెర్ ఇస్ నో మచ్ లైక్ అంటే రిస్క్ సైడ్ గ్రోత్ లేదు, ఇంకా తగ్గింది రిస్క్ వైజ్. మేబీ ఆ రిపోర్ట్స్ నేను గ్యాదర్ చేసుకున్నట్టు ఐ వుడ్ హ్యావ్ షోన్ దిస్. మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ ట్రై టు షో ద రిపోర్ట్స్. Great, Shashi. Thank you very much. Yeah. See, this particular test called angio, this can be life saver. That's why I asked Shashi, asalu first of all, age lo chesaru, enduku chesaru? Because we totally assume that everything is going pretty well, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఆ అజంప్షన్ అన్ని విషయాల్లో ఓకే, కానీ హార్ట్ విషయంలో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఓకే. హార్ట్ విషయంలో మాత్రము యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్, నాట్ అజ్యూమ్. ఇంతకుముందులాగా నా కాళ్ళు యాక్టివ్గా లేదు, ఏవో కొంచెం అట్లా అట్లా అనుకోవడం చల్తా, చెయ్యి కొంచెం మూమెంట్. అది హార్ట్ విషయంలో యూ డోంట్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్, దట్స్ అ హోల్ ప్రాబ్లం. సో నిన్న నైట్ వావ్ ఇప్పుడు ఏదైతే హబ్ ఇక్కడ పెట్టామో తిరుపతిలో, లాంజివిటీ హబ్, ఇక్కడ పెట్టే ముందు మా ఎవరన్నా చూసినింటే మీకు ఐడియా ఉని ఉంటుంది, రోడ్డుకి ఇంకొక సైడ్ ప్యాంటలూన్స్ అని ఒక పెద్ద బిల్డింగ్, ఒక చిన్న సైడ్ గరుడా మాల్ అని ఓపెన్ చేశారు. దాంట్లో ఒక ఫ్లోర్లో 2000 SFT తీసుకునేందుకు ఆల్మోస్ట్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ కూడా రెడీ చేసేసాం. మెయిన్ రోడ్కి వస్తుంది అనమాట. నెగోషియేషన్స్ అన్నీ అయిపోయి, ప్రైస్ ఫైనలైజ్ అయిపోయి, ఆర్కిటెక్ట్కి డిజైన్ పంపించి, సో ఎందుకంటే ఒకే ఫ్లోర్లో 2000 SFT వావ్ ఉంటుంది సెకండ్ ఫ్లోర్లో. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, బట్ అల్టిమేట్లీ ఆ ఓనర్, సారీ నరేన్, వెరీ యంగ్ ఐ, సారీ నరేన్ ఏం అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే దిస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ దట్ ఓనర్. ఎందుకంటే ఈ స్పేస్ ఇది మొత్తం హరే కృష్ణ మఠం సంబంధించిన పీపుల్ది అనమాట.
అందులో ఇతను వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ బెంగళూరులో, బట్ లెగసీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఎట్లా ఇట్లాంటి ల్యాండ్స్ దాంట్లో బిల్డింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి తిరుపతిలో, రియల్ ఎస్టేట్. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిండేది. సో అంతకుముందు జిమ్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కూడా వేరే ల్యాండ్ దగ్గర చాలా బెంగళూరు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా మీట్ అయ్యాను. ప్లస్ నిన్న ఐ మీన్ సారీ ప్యాంటలూన్స్లో బిల్డింగ్ అది వావ్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కూడా వీ ట్రైడ్ ఏ లాట్, బట్ కుదరలేదు. అందుకని అక్కడ నుంచి వేరే రోడ్లో పెట్టాము 5 minutes వావ్. బట్ నిన్న వన్ ఆఫ్ మై కామన్ ఫ్రెండ్స్ స్టేటస్లో ఆయన ఒబిషియరీ పిక్ చూశాను అనమాట. దిస్ వాజ్ ఎ లిటరల్ షాకర్ ఫర్ మీ. లిటరల్ షాకర్. ఎవరో అంటే ఓకే, అంత రెగ్యులర్గా మాట్లాడే వ్యక్తి యంగ్స్టర్ 40 years. నిన్న నైట్ 10కి ఆయనది అది పిక్చర్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఉంటుంది చూడండి. లిటరల్ షాక్. ఎందుకంటే వీ కీప్ టాకింగ్, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మాట్లాడున్నా ఆయనతో. ఇది ఒక్క ప్రాజెక్టే కాదు, ఇంకొక చాలా ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్లో నేను ఓపెన్ కోర్స్ వెల్ నెర్జీ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ మాట్లాడినా, అది కూడా ఫ్లోర్లోకి పోలేదు. ఆల్మోస్ట్ 6 months ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేశాను. ఈజ్ ద ఓనర్. ఏమి అంటే నైట్ ఐ స్పోక్ టు మై కామన్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద నైట్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ half an hour వాట్ హ్యాపెండ్ అనేసి. జస్ట్ అరౌండ్ 10-11 టైంలోనే ఏమో కొంచెం పెయిన్ ఉంది అన్నారు. హాస్పిటల్ పోయిన లోపల ఈ వాజ్ బ్రాట్ టు ద హాస్పిటల్. ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ హార్ట్ మొత్తం బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. ఆ ముందు రోజు కూడా సిమ్టమ్ ఇవ్వదు, అదే ప్రాబ్లం. తెలుసుకునేకి ఒక్కటే ఒక టెస్ట్ యాంజియో. సో నేనేం అడ్వైజ్ చేస్తానంటే, ఒక్కసారి గో టు ఏ కార్డియాలజిస్ట్. దాని ముందర కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి, 2D ఎకో, ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్, ఇవన్నీ విచ్ డజన్ నీడ్ ఎ రేడియేషన్. అవి చేశాక దే విల్ అడ్వైజ్ వెదర్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఆర్ నాట్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా, లాస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్లో I went to Bangalore, Aster. I did all these tests. Then they did not advise me. దాని పేరేమది శశి వాళ్ళ మదర్కి చేపించారు యాంజియో, సిటీ. అడ్వైస్ చేయలేదు, వద్దు మిగతా టెస్ట్లు ఓకే అని. బట్ ఐ స్టిల్ వెంట్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ what is the percentage of block in the heart. బికాస్ ఒక ఏజ్లో తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ స్ట్రాంగ్లీ వుడ్ అడ్వైజ్. రోజు చేసుకోరు కదా, ఒకసారి చెక్ చేస్తే దాని అర్థం ఏమంటే అది వాళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇచ్చినారంటే నెక్స్ట్ 10 yearsకి ఆ వాళ్ళు చాలా బాగుంది నీకు అనేసి. అట్టని ఇంకా కుమ్మి పడేసేమని కాదు. మంచి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసి ఇంకా ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా రాదు. సో ఎన్ష్యూర్ దట్ ఎవరన్నా ఏజ్ గ్రూప్లో అట్లీస్ట్ 35+, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ అడ్వాన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంతకుముందు 50sలో వచ్చేది ఇప్పుడు 40sలోకి వస్తుంది, 30sలోకి వస్తుంది. సో డోంట్ అస్యూమ్. ఓకే. నిన్న డిస్కషన్లో నేను ఏ అబ్బాయితో అయితే మాట్లాడినానో ఆ అబ్బాయి వాళ్ళు అంతా కామన్ ఫ్రెండ్స్. తను వీకెండ్స్ సోషలైజింగ్కి బూస్ట్ చేయడం అవన్నీ అలవాటు. ఇతను ఇస్కాన్ భక్తుడు అనమాట. కాబట్టి ఏమి అలవాట్లు కూడా లేవు. ఆ విషయం చెప్పి ఆడు భయపడుతున్నాడు నాకు ఫోన్ చేసి, నరేను నాకేమన్నా జరగాల్సింది అట్లా నాకైంది, అలా వాడికైంది, నన్ను ఏం టెస్ట్లు చేసుకోమంటావు అనేసి. సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ గైస్, ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ కాల్, get tests done if you're approaching middle age or in the middle age. Most important. Yeah. Next, over to Meghna ma'am to share her WTD transformation experience.
హాయ్ ఆల్, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు మేఘ్నా. నేను ఈ వావ్ కమ్యూనిటీ లోకి వచ్చి 1 year అయింది యాక్చువల్లీ. సో 1 year బిఫోర్ నేను నరేన్ సార్తో మాట్లాడాను, నిన్న కూడా మాట్లాడాను. బట్ ఆ వర్షన్ నేను ఇప్పుడు కాదు అని నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను. ఎలా అంటే బిఫోర్ నేను వెయిట్ లాస్ కోసం జాయిన్ అయ్యాను వావ్లో. సో ఐ లాస్ట్ 10 kgs ఇన్ వావ్ అండ్ ఆల్సో సో మెనీ హెల్త్ కరెక్షన్స్ ఐ డిడ్. తర్వాత నేను అట్ ప్రెసెంట్ వచ్చి చెన్నైలో ఉంటున్నాను. 15 members జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది. అందరం కలిసే ఉంటాం ఒకే ఇంట్లో. సో కొంచెం వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కిచెన్లోనే ఉంటాము. సో కొంచెం అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ స్టడీడ్ ఎంటెక్ ఇన్ తిరుపతి ఓన్లీ. కానీ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ వల్ల సో నేను జాబ్ చేయలేదు. సో ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను, నేను పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నాను. సో బోత్ 2 boys ఉన్నారు, కిడ్స్. సో ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ వల్ల నేను ఫస్ట్ అంతా ఏంటంటే పిల్లల్ని గట్టిగా అరిచేదాన్ని, సమ్టైమ్స్ కొట్టేదాన్ని. యాంగర్ ఇష్యూస్, ఏం చేయాలో తెలీదు, అన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం బయట, అలా ఉండేదన్నమాట సిచ్యువేషన్. సో నిదానంగా సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మై సెల్ఫ్. ఫస్ట్ నేను చేంజ్ అవ్వాలి, తర్వాత నేను ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ రెగ్యులర్లీ మేనిఫెస్టేషన్, హోపనోపనో, ఎవ్రీథింగ్. సార్ ఏమేమైతే చెప్తున్నారో అన్నీ నేను రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాను. సో మా హస్బెండ్కి యాక్చువల్లీ ఏమంటే సపరేట్గా బయట ఎక్కడ రారు, ఫుల్ అందరూ ఫ్యామిలీ ఉండాలి, లేదంటే అందరూ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉండాలన్నమాట. సో ఐ మేనిఫెస్టెడ్ అనమాట. సో అట్లీస్ట్ ఆయనతో బయట వెళ్ళాలి, సో నేను మా పిల్లలు సపరేట్గా బయట వెళ్ళాలి అని నేను ఐ డిడ్. సో ఫస్ట్ టైం నేను, మా కులదైవం తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి, ఫస్ట్ టైం ఆయన వెళ్ళింది కూడా అక్కడే ఫస్ట్. నేను అదే షాక్ అయ్యాను అనమాట. నేను అసలు ఫస్ట్ టైం మా ఆయన, నేను, మా పిల్లలు, మా నలుగురు తిరుపతికి బ్రేక్ దర్శనానికి వెళ్ళాము. నాకు అసలు నమ్మబుద్దే కాలేదు ఇంతవరకు. ఎందుకంటే తిరుపతికి ఇప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు వెళ్ళున్నారు, ఒక బెటాలియన్ పోతాం అనమాట. అందరం మేము 4-5 కార్లు వేసుకొని ఇంట్లో అందరం 20-25 మంది మినిమం లేనిదే మేము వెళ్ళాం అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఊటీకి వెళ్ళినా ఒక 25 members, ఎక్కడ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లేదంటే ఆయన రాడు. అలాంటిది ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. నాకు అసలు ఆ రోజంతా నాకు అసలు నమ్మబుద్ధే అవ్వలేదు అనమాట. యాక్చువల్లీ రియలీ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. అంటే ఇది ఇంపాసిబుల్ అనమాట. ఆయన చూస్తే ఆయన రాడు అసలు, అలాగా అంత హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు. అంటే అలా కాదు, ఇది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో ఉంటే మంచిదే కదా అని అనుకుంటారు ఎవరైనా. బట్ యాజ్ ఏ వైఫ్గా ఎవరికైనా కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలనేసి. సో అది జరిగింది. తర్వాత కాన్షియస్గా ఉన్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఒక 2-3 monthsగా నేను చెప్పాలంటే. సో ఒక 15 members ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, వి కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ సైడ్. మనం మనసులో అనుకుని టక్కని బయట చెప్పలేము. ఏ పని మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేయలేము. యాజ్ ఒక వైఫ్ హస్బెండ్ పిల్లలు ఉన్నారంటే అది మన ఇష్టం, మనం ఎలా అయినా బిహేవ్ చేయొచ్చు. సో బట్ అలాగా ఉండదు. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీ టైం ట్రిగ్గర్ అయ్యేటప్పుడంతా అసలు నా దగ్గరికి ఇప్పుడు ఎవరు ఏమన్నా నాకు అసలు నేను పట్టించుకోవడం లేదంటే ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, నా చెవు దగ్గరకు వస్తుంది, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్, మైండ్ వరకు పోవడం లేదంతే. సో తర్వాత కోపం వస్తుంది సమ్ టైమ్స్. పిల్లల్ని తిట్టేటప్పుడు కూడా ప్రణవ్, తరుణ్ వాళ్ళ పేరు పిలుస్తున్నాను గట్టిగా, జస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ చిన్నగా స్లోగా చెప్తున్నాను. సో కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది. తర్వాత ఎవరు ఏదన్నా అంటే కూడా సో ఐఎమ్ నాట్ రియాక్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. జస్ట్ దీనికి నేను రియాక్ట్ అవ్వాలా, దీనికి నాకు కోపం రావాలా అనే థాట్ నాకు ఎవ్రీ టైం వస్తుంది, ఒక రోజులో అట్లీస్ట్ చాలా టైమ్స్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ అనంత్ సార్ వచ్చి మొన్న జనార్దన్ సార్ దగ్గర చూసానని టాలీ కౌంటర్ పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ జనార్దన్ సార్ అండ్ అనంత్ సార్ ఫర్ అది తెలిసినందుకు. సో ఐ ఆర్డర్డ్ ద టాలీ కౌంటర్. సో ట్రావెలింగ్లో డైలీ కిచెన్లో అన్ని పెట్టుకొని ఐఎమ్ నోటింగ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ హోపనోపనో, గెట్టింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 750 to 800 times డైలీ.
while traveling also I'm carrying it. So by seeing this, my kids are also doing the Ho'oponopono prayer. And Magic Rock also, they took some color stones and they're also doing with me Magic Rock. And నరేన్ సార్ వాయిస్ వినంగానే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అన్నమాట, నరేన్ సార్ క్లాస్ అనేసి. సో దే ఆర్ వెరీ ఈగర్. నిన్న కూడా వాళ్ళు నేను సార్తో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. నేను ఇలా కాల్ చూపించాను అనమాట. ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ నరేన్ సార్ అనగానే చిన్న బాబు అయితే నోరు మూసేసుకొని వేడుస్తున్నాడు సౌండ్ రాకుండా. సో తర్వాత విజువలైజేషన్, మేనిఫెస్టేషన్, ఇట్స్ వర్కింగ్ రియలీ ఆసమ్ అండ్ గ్రేట్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మా ఆయన కూడా చెప్పారనమాట, నువ్వేమి ఇప్పుడు పిల్లల్ని పట్టించుకోవడం లేదు అంటే, వీళ్ళ దృష్టిలో అరిచి కొట్టి కోప్పడితే పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నట్టు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సో సైలెంట్గా ఉంటున్నాను కాబట్టి ఈయన కొంచెం నువ్వేం పిల్లల్ని పట్టించుకోవడం లేదు ఈ మధ్య అని అలా అడిగారు. సో ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అనమాట, అంటే చూసుకుంటున్నాను బట్ తగ్గిందనమాట అలాగా. అండ్ బిహేవియర్ విత్ మై సెల్ఫ్, ఏంద్రా ఇది నా లైఫ్, ఎంటెక్ వరకు క్లాస్లో టాపర్ 90%, అది డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టోరీ, అన్నిట్లో అలా ఉన్నాను. ఈ ఇంట్లోకి వచ్చి ఏంది ఇలాగా, ఇదేంది నా లైఫ్, నా జీవితం ఇట్ అయిపోయింది. సో రీబ్యాకింగ్, సో ఐఎమ్ లవింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్. మార్నింగ్ లేయంగానే థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ లైఫ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్. సో నన్ను నేను మార్చుకోవడం. సో గోయింగ్ 1 hour వాకింగ్, డూయింగ్ 1 hour యోగా, తర్వాత ప్రయారిటైజింగ్ మై థింగ్స్. ఎవ్రీ 3 hours సో వాసంగానే వాకింగ్కి వెళ్తాను. 9 to 12 బిట్వీన్లో ఏదైనా ఒక హోపనోపను ప్రేయర్ చేస్తాను. 12 to 3 మధ్యలో ఒక 15 minutes టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, మై టైం, సెల్ఫ్ కేర్, సెల్ఫ్ లవ్. సో అలా చేయడం చూసే వాళ్ళకి పిచ్చి అనిపిస్తుంది ఇంట్లో చూసే వాళ్ళకి, బట్ వచ్చేసి మనల్ని మనం టేక్ కేర్ చేసే దాంట్లో అది ఇట్స్ నాట్ సెల్ఫిష్నెస్. యాక్చువల్లీ మనం కేర్ తీసుకుంటేనే మనం మిగతా వాళ్ళని కేర్ తీసుకోవచ్చు. సో మనం చేసేదాన్ని చూసే ఆటోమేటిక్గా పక్కనుండే వాళ్ళు కూడా మనకి అడ్జస్ట్ అయిపోతారు, అది నాకు అర్థమైంది. అండ్ 3 C's, రిగార్డింగ్ టు 3 C's, ఒక్కోసారి ఏడ్చేదాన్ని సమ్ టైమ్స్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో క్రిటిసైజ్ అవన్నీ కూడా తగ్గిపోయింది. అంటే ఏమంటే మనకు ఒక బాధ ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పాలి, బయట చెప్పాలంటే అది వేరే వాళ్ళ గురించే ఉంటుంది, చెప్తే మనం బయట మన బాధ తగ్గిపోద్ది అని అనుకునేదాన్ని. సో బట్ ఇప్పుడు అది నాకు అసలు బాధే అనిపించింది, ఇదంతా ఒక చిన్న విషయమా అనేసి. ఇప్పుడు కూడా ఎదురుగ్గా మనకి ట్రిగ్గర్ అయ్యే విషయాలు ఉంటే కూడా సో ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. సో దీనికంతా ఎందుకు మనం రియాక్ట్ అవ్వాలి, దీనికంతా ఇది ఎందుకు ఇలా అవ్వాలి, అది వాళ్ళ ఒపీనియన్, ఇట్స్ నాట్ అవర్ ఒపీనియన్, వాళ్ళ ఒపీనియన్, అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అనే మైండ్ సెట్ నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఇంకొకటి ఏమంటే, యాక్చువల్లీ చాలా మందికి రెస్ట్ రూమ్కి ఫోన్ తీసుకెళ్లే అలవాటు ఉంటుంది. సో దాంట్లో నేను కూడా యాక్చువల్లీ ఒక ఇది, సో ఓపెన్గా చెప్తున్నాను, ఏమనుకోద్దు ఎవరు. సో అది ఒక 1-2 monthsగా నేను తీసుకెళ్ళడం లేదు. సో ఐ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎ బుక్ దేర్. సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై హ్యాబిట్స్, మై రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్. 12 years బిఫోర్ ఎక్కడైతే స్టాప్ చేశానో రీడింగ్, ఐఎమ్ రీడింగ్ అగైన్ దట్. బాగా చదువుతాను, నైట్ 12, 3, 4 వరకు కూడా చదువుతాను, బట్ మార్నింగ్ లేలేను. WTD క్లాస్లో కష్టపడి లేస్తున్నాను అనమాట. యాక్చువల్లీ వీడియో కూడా అందుకే ఆన్, అంటే వీడియో ఆఫ్ చేస్తే మనకు కాన్షియస్నెస్ ఉండదు, నిద్ర వస్తుంది, మనల్ని ఎవరు చూడడం లేదనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో అందుకే అది పనిగా నేను వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టుకునే ఉంటున్నాను. సో ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే దిస్ నాట్ మీ. ఒక 12 years ముందు మేఘ్నా ఎలా ఉన్నిందో, సో ఐఎమ్ నౌ, అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. సో హ్యాపీ. తర్వాత ఎవ్రీథింగ్, థ్యాంకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ రియలీ వండర్ఫుల్ థింగ్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కింద నేను యాక్చువల్లీ అన్ని రూమ్స్లో అందరూ ఆక్యుపైగా నిద్రపోయి ఉంటారు, 4 rooms. సో డైలీ నేను హాల్లో క్లాస్ అటెండ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు క్లాస్లో టెస్టిమోనియల్ పర్వాలేదా మీకు చెప్తారా అని అడిగారు అనంత్ సార్ కూడా. ఓకే సార్ చెప్తాను. కరెక్ట్గా ఎక్కడ పిలిచేస్తారు అన్నప్పుడు మా అత్తమ్మ వచ్చేసారు బయట. గబగబా నేను వాచ్మెన్ దగ్గర కీ తీసుకొని పైన టెర్రస్ పైన వచ్చేసాను నేను మాట్లాడేదానికి. సో ఐ కాంట్ టాక్, వాళ్ళ ఎదురుగా వాళ్ళు చెప్తే బాగుండదు కదా, సో అందుకని ఐ కేమ్ అప్. సో ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ నరేన్ సార్. ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయ్. అంటే ఒకప్పుడు సాల్ మనం చూసే పర్స్పెక్టివ్లోనే మన లైఫ్ ఉంటుందని రియలైజింగ్, దట్స్ ఇట్.
Thank you very much, ma'am. It was Thank you. so phenomenal. Absolutely. బ్రహ్మోత్సవం ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటో చూపించినారు. యా 50 మంది అంటే అసలు మామూలుగా విజువలైజ్ చేసుకునే కూడా మాకు స్కోప్ లేనటువంటి ఫ్యామిలీ అది. వర్క్ యాక్చువల్లీ ఉంటుంది సార్, ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది కిచెన్ లో కూడా. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉన్నాను కాబట్టి ఓకే, విలేజ్కి వెళ్తే అక్కడ కూలోళ్ళకి మా పొలంలో పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా ఐఎమ్ డూయింగ్ లంచ్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకేసారి 20-30 మెంబర్స్ కి చేస్తుంటాం. కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది సార్. మార్నింగ్ లేస్తే వెళ్ళేది కిచెన్ లోకే అనమాట. సో ఆల్ వర్క్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్, సో చేంజింగ్ ఎవ్రీథింగ్. వర్క్ ఉంటే కూడా ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ టూ మచ్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కంటే కూడా మనకి మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటేనే మనం ఏం చేయలేం సార్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ రియలైజ్ దట్. సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. Great, ma'am. Thank you very much. So that's so awesome listening to a fantastic transformation that really matters. Okay, because this is ultimately going to impact her health very positively. And next, before we close today, yes, before we close today, actually, yeah, we got some record number of registrations already done, close to 150. Hall capacity is just 100. So వాళ్ళతో వెన్యూ వాళ్ళతో మాట్లాడితే they have a, don't worry Naren, we have a bigger 2 halls ఉన్నాయి, 100 ఒకటి 300 ఒకటి అని. So very nice that a tremendous work is going on towards utilizing that opportunity on May 9th, very big time. Don't leave any stone unturned. So I strongly would advise, as long as you don't force, don't request, ఇట్లా కాకుండా నేను ఎప్పుడు చెప్తా కదా, పీజియన్స్కి విత్తనాలు వేసినట్టు ఉండాలి మన యాటిట్యూడ్ అన్నమాట. అది తింటే దానికి ఓకే, అది తినకపోతే యూ డోంట్ మైండ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? లైక్ దట్, జస్ట్ త్రో ద find out, first of all, list out. Yesterday I spoke to one associate from Bangalore and I told them why it is so important for him to travel to Tirupati on 16th. Why it could, because I know the struggles they are facing last 10 years లో ఆ జాబ్ లో లేకపోతే ఈ జాబ్ తనకలాడతా ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసుకుంటా. బట్ ఐ నో దేర్ మైండ్ సెట్, యాటిట్యూడ్. నన్ను చూసి ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాళ్ళు. ఐ టోల్డ్ దెమ్ కమ్ డౌన్ టు తిరుపతి ఆన్ 16th. లెట్స్ మీట్, మేబీ దిస్ కుడ్ బి అన్ ఆపర్చునిటీ. సో time that you guys talk, okay? And yes, that's it, guys. Let us meet tomorrow. Have an awesome day ahead.